تو آج ہم وہ حروف سیکھیں گے جن میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز آتی ہے. اگر ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی صحیح ہو جائے تو قرآن پاک کی تلاوت بہت خوبصورت لگتی ہے. اب دیکھیں نا، اگر آپ کسی قاری کی تلاوت سنیں، مشری راشد کی آپ سنیں، ہاں، تلاوت سنیں تو کتنی بہترین لگتی ہے. وہ اس لیے بہترین لگتی ہے کہ ایک تو ان کو گاڈ گفٹیڈ ہے، خدا داد ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بہترین نواز سے. مگر ان کی تجوید اتنی بہتر ہے کہ وہ جو بھی حرف ادا کرتے ہیں، اب آپ لوگ اس نظریے سے سنیے گا. تلاوت اچھی سے کرتے ہیں، یہ تو سنی ہوگی آپ نے ان کی تلاوت، لیکن آپ اس نظریے سے سنیے گا، اس پوائنٹ آف ویو سے سنیے گا کہ وہ ہر حرف کو جو ادا کرتے ہیں تو ان کا جو اس کی ادائیگی ہے وہ ان کا بہترین ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ جو تلاوت ہے سننے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. تو یہی چیز اگر ہم سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی تلاوت بہترین ہو جائے گی. زا، سین اور صاد. اب ان تینوں میں، اب سین کو لیتے ہیں پہلے. اس کا مخرج ہے، یعنی کہ مخرج کہتے ہیں، جو لوگ نیو ہیں ان کو میں بتا دوں، مخرج کہتے ہیں نکلنے کو. خارج ہونا، مخرج، نکلنا، خروج، یہ عربی کے الفاظ ہیں. لیکن جب ہم تجوید میں اس ٹرم کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حرف نکلنے کی جگہ. تو سین جو ہے اس کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک جب سامنے نیچے والے دانتوں کے کناروں سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ سامنے اوپر کے دانتوں سے بھی لگے، یعنی کہ اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت، ان کے کناروں سے جب ہماری زبان کی نوک لگتی ہے اور دانتوں کے درمیان سے ہلکی سی ہوا نکلے تو سیٹی کی سی آواز بنے گی. کیسے؟ سین. ٹھیک ہے، زا، سین اور صاد، ان کا مخرج ایک ہے لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی کہ ادا کرنے کا طریقہ، ان کو بولنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. تو ہم وہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ادائیگی بہتر ہوگی. تو سین کا جو مخرج ہے کیا ہے؟ دونوں اوپر کے آگے اور اوپر کے اور نیچے کے دونوں دانت، اس سے جو ہماری زبان کا کنارہ ٹکراتا ہے تو اس کے اور پھر درمیان سے ہلکی سی ہوا نکلے تو سیٹی کی سی آواز آتی ہے. کیسے؟ جس کے میں بول کے سناتی ہوں، آپ لوگوں سے بھی میں اس کی پریکٹس کرواؤں گی، سنوں گی سب سے، تو آپ توجہ سے سنیں میری آواز. سین. اب جو میں نے یہ جو آواز نکالی، یہ سیٹی کی سی آواز اس کو کہیں گے ہم. سین. اب ہم سپر سے بولتے سین نہیں، ہمیں اس کو بولنا ہے سین. اب جیسے بولنا ہے سبحانہ، سبحانہ. اب ہم سمپل بول سکتے ہیں سبحانہ نہیں. اگر ہم نے سمپل سبحانہ بول دیا تو ہم نے ادائیگی پراپر نہیں کری. ہم اس کو بولیں گے سبحانہ. منہ کی، زبان کی اور دانتوں کی جو پوزیشن ہے اس کو اس پوائنٹ پر لے آنا ہے. اور یہ سب دیکھیے پریکٹس سے ہوگا. مجھے بھی یہ سب چیزیں نہیں آتی تھیں، الحمدللہ جب پریکٹس کری تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی. تو آپ، تجوید کا مطلب ہی ہے ٹو بیوٹیفائی، خوبصورت بنا کے ادا کرنا. اب اسی طرح سے تیسرا لفظ ہے سلام. سلام. اب ہم ان کو سادگی سے ہی بول سکتے ہیں سبحانہ، سمیع، سلام، مگر ہمیں اس کو تجوید کے حساب سے بولیں گے، آواز کو خوبصورت بنا کے بولیں گے تو سننے والے کو بھی اچھا لگے گا اور یہ صحیح طریقہ بھی پڑھنے کا ہے. پھر سے میں دہراتی ہوں. اب دوسرا حرف دیکھتے ہیں صاد. تو اس کا مخرج بھی سین والا ہی ہے، یعنی جہاں سے سین پڑھا جاتا ہے وہیں سے صاد یہ بھی پڑھا جائے گا، مگر اسے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اور یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. تو اگر ہم تین، اس کو بھی ہم سمپل سا جیسے کہ پڑھیں گے صبر. اگر ہم نے صبر بول دیا، جب کلام پاک میں یہ حرف آئے گا، یہ لفظ آئے گا صبر، اگر ہم نے اس کو سین جیسے ادا کر دیا صبر، تو یہ تلفظ غلط ہوگا کیونکہ ہم سین سے صبر نہیں پڑھیں گے، صبر کے لیے بولیں گے صبر، صبر. تو اس میں ہم زبان کو جو سواد ہے ادائیگی اس کی موٹی کریں گے. اور موٹی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کا ہمارا جو پچھلا حصہ، آخری حصہ جو حلق کی جانب ہے اس کو ہلکا سا اٹھائیں گے. یہ بھی پریکٹس سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو، آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی. پھر جب آپ پڑھیں گے تو بالکل آپ لوگ آٹو پہ چلے جائیں گے، یعنی کہ پھر خود بخود نکلے گا. کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ اب اس کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. صاد کے صبر، صبر. اب ہم اس کو بولیں گے صبر تو یہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں. صحیح کیا ہے؟ صبر. صلاح، صلاح. نماز کو عربی میں صلاح بولتے ہیں. صلاح اگر کہہ دیا تو ہم نے غلط ادائیگی کری. صلاح. صدقہ، صدقہ کہتے ہیں نا، صدقہ خیرات.
ये हम लोग उर्दू अंदाज में बोलते हैं, जबकि सही लफ्ज़ क्या है? सौदका। ठीक है। तो सीन और स्वाद में फ़र्क ये है कि सीन हल्का, सीन जो है ये बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है। अब हमें जहन में आते हैं ना कि भी इनमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि सीन बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है, और ये मुंह के ज़बान के अगले हिस्से से अदा होगा और नरमी से पढ़ा जाएगा। और स्वाद, ये भी, इसमें भी ज़बान की नोक और दांतों के अगले हिस्से इस्तेमाल होंगे, लेकिन साथ साथ इसमें ज़बान का जो पिछला हिस्सा है वो उठेगा, तो इसकी अदायगी पुर होगी, मोटी होगी। तो सीन को नरमी से पढ़ेंगे और स्वाद से शुरू होने वाले लफ्ज़ को मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में सफ़ीर वाला साउंड आएगा, सफ़ीरिया वाला साउंड आएगा। कैसे? सुबहानल्लाह, सब्र, सलाह, सदका। ठीक है। तो खुलासा ये है कि सीन, सौद और जा, अच्छा जा को भी देख लेते हैं कि जा, इसका भी जो मखरज है वही है जो सीन और सौद का। और सीन को बारीक पढ़ेंगे, सौद को मोटा पढ़ेंगे, और जा जो है ये भी हल्का पढ़ेंगे, और इसमें एक बजिंग साउंड होगा, ये वाला साउंड। तो जब हम इसको अदा करेंगे, इससे शुरू होने वाला लफ्ज़, तो हमारे वो जो है एक बजिंग साउंड आएगा, तो वो भी हमें उसको भी अदा करना है, यानी कि जा में ज़बान की जो पोजीशन है उसका थोड़ा सा बस फ़र्क होगा। ठीक है, तो उस फ़र्क को हमें याद रखना है। तो ये तीन जो ये वो तीन हरूफ हैं जिनकी अदायगी, तीन हरूफ कौन कौन से? जा, सीन और सौद, जिनकी अदायगी के दौरान मुंह से सीटी की आवाज़ सीटी की आवाज़ निकलती है, और ये हरूफ अपनी सफ़ीर, सीटी नुमा आवाज़ की वजह से हरूफ सफ़ीरिया कहलाते हैं। ये तीन हरूफ कहलाते हैं हरूफ सफ़ीरिया। जानिन, वजूरा, वजूरा, अजीजुन, अजीजुन। ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर आ रहा है सीन, तो अब सीन की अदायगी कैसे करना है ये सीखते हैं। हिसाबन। अब ये सब चीज़ें जब आएंगी जब हम तवज्जो से और आराम से पढ़ेंगे। वरत्तिलिल कुरआना तरतीला, तरतीला ठहर ठहर कर। अगर हम ट्रेन चलाएंगे, सुपर फास्ट ट्रेन, तो कुछ हम बोलेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ रह जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा, तो वो तरीका सही नहीं है। हिसाबन, हिसाबन, सूरतुन। हम बोल सकते हैं इसको सूरतुन नहीं, सूरतुन, यसीरा, यसीरुन, सादिकन, सूरतिन, सू सूरतिन, मुसीबतुन, मुसीबतुन, जानिन, वजूरा। अगर हम रुक रहे हैं तो वजूरा, और अगर हम नहीं वक्त नहीं कर रहे तो पढ़ेंगे वजूरन, अजीजुन, हिसाबन, सूरतुन, यसीरुन, सादिकन, सूरतिन, मुसीबतुन। ठीक है, कौन पढ़ेगा आप? जी, निदा इरफान साहब, आप पढ़िए आप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जी स्टार्ट करिए। जानिन, वजूरन, अजीजुन, हिसाबन, सूरतुन, यसीरुन, सादिकन, सूरतिन, मुसीबतुन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और कौन पढ़ेगा? जी, नूरन साहब आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जी बिस्मिल पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ानिन जो नहीं नहीं, वज़ुदन जो नहीं नहीं, जो मोटा पढ़ रही हैं आप। जानिन। ज़ानिन हाँ, अब सही पढ़ा है। ज़ानिन वज़ूनन ज़ुरन फिर से पढ़िए इसे। अज़ि वज़ुरन रा को मोटा पढ़िए। वज़ुरन रन अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। वज़ुरन हम्म। अज़ीज़ुन जा में थोड़ा सा और, हिसाबन जा के थोड़ा सा जा वाला साउंड निकालिए। औजी। और अज़ीज़ुन हम्म, माशाल्लाह।
حسابا سورة सही अदा करिए। यस सू सू سور سورة हम्म يسير रा को मोटा अदा करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, रा आपका बारीक निकल रहा है। जी अब ये पढ़िए। يسير صادقا صادقا। صادقا खन नहीं, कन। قن माशाल्लाह, आप सही निकले। صا- صادقا سورة مصيبة हम्म आप देखिए, रा को मोटा पढ़े और काफ की प्रैक्टिस करिएगा, और रा की मोटा रा को पूर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। वैसे आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। मैं पढ़ूं? मुस्तलम जी पढ़िए। मुस्तलम तेरा मुंह नहीं पूछे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुंह पूछ मुंह ज़ा पूछ माइक ऑन है आप। वज़ू इरम फातिमा आपका माइक, और नूरन साहब आपका माइक म्यूट कर दीजिए। ज़ानिन वज़ूरन अज़ीज़ुन हिसाबन सूरत सूरतुन यसीरुन सादिक़न सूरतिन मुसीबतुन माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। زان وزور عزيز حسابا سورة سورة يسير صادقا سورة مصيبة माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी नादरा साहब आप पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अऊज़ु वरहमतुल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ानिन वज़ूरन अज़ीज़ुन हिसाबन सूरतुन यसीरुन सूरतिन मुसीबतुन। माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, थोड़ा सा शाइन आ जाएगी अल्फाज में, अदायगी में। जी जी शीरिन अच्छा। साहब आप पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ानिन वज़ूरन अज़ीज़ुन हिसाबन सूरतुन यसीरुन सादिक़न सूरतुन मुसीबतुन सूरतिन। सूरतिन हम्म, रा की मुसीबतुन। हाँ, रा की जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। वैसे माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है आपने भी। नाम तो लिखा हुआ है, यही तो हम देख रहे हैं। उनका 2 बार फोन आ चुका है मेरे पास, कह रही है हमसे खुल ही नहीं रहा। अच्छा, ये कैसे हो सकता है, नाम तो दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बताइए। मैं आकला बोल रही हूँ। हम्म आकला, आप अभी नाम ले रही थी। आपने तजवीज सीखी हुई है कहीं से? मैं मैंने कहीं से सीखी नहीं है, सही पढ़ती हूँ रोज। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आप हमारे ग्रुप में इंशाल्लाह सीखिएगा, तवज्जो से पढ़िएगा इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, और हैं सामिया। सामिया 1 2 3। आप बताइए अपने बारे में। आपकी भी शायद आज पहली क्लास है। जी हाँ, मेरी भी पहली क्लास। सामिया साहिबा, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आज पहली क्लास है। जी नहीं, हमने ली थी, उधर वाली ली थी, इधर वाली हम फिर ले नहीं पाए थे। हम्म जी पहले हम पढ़ते थे एक से, फिर मेरे बीच में हम पढ़ नहीं पाए तो उन्हीं ने हमको लिंक दिया था। क्या नाम है उनका? नगमा
نغمہ آپا سے ہم پہلے پڑھتے تھے، آپ اسی کہاں میں پر میرے موبائل میں لنک آیا تھا۔ آپ کہاں سے ابھی ہم آپ کہاں ہم لکھنؤ سے، لکھنؤ۔ اچھا 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 جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تو کنٹینیو رہیے گا انشاءاللہ اور سیکھیے اور جی پریکٹس گروپ جی بھی جی سیکھیے انشاءاللہ، آپ سب لوگوں کی اللہ کی اذن سے جی تجوید بہتر ہوگی۔ جی چلیے تو آج کی کلاس یہیں پر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔